जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, छठा अध्यायना 28 श्लोकमां भगवान कृष्णए वात करी के पोते पोतानामां स्थित रहीने पोते पोतानाने परमात्मा साथे जोड़तो रही अने सुखे सुखपूर्वक शुं तो के अत्यंतम सुखम अश्नुते पण एक शब्द वापरो ब्रह्म संस्पर्शम ए परमात्माना साथे रहीने परमात्माने जोड़तो अथवा परमात्मामां जोड़ाईने अत्यंतम सुखम अश्नुते ए अनंत सुखनो अनुभव करे छे। पोते पोतानी जातने परमात्मामां जोड़तो रहीने सुखपूर्वक अने आ परमात्मा साथे जोड़ाई अने परमात्मा स्वरूपमां जोड़ाई अने अत्यंतिक सुख जेने कीधुं भगवाने ए परम सुखनी प्राप्ति करे छे अथवा तो एमनो अनुभव करे छे। अने हवे 29 श्लोकमां ध्यान योगी माटेनी अवस्थामां एमना फळ एमने जे प्राप्त थवानुं छे ते अहीं 29 ध्यान योग अने हवे 30 श्लोकमां भक्तिना जेमने संस्कार मळ्या छे, भक्ति योगना जे संस्कार प्राप्त कर्या छे एमनी शरूआत भगवान करवाना छे। हवे 29 श्लोकमां भगवान कहे छे के सर्वभूतस्थ आत्मनं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। भगवान एवुं कहे छे के बधी जग्याए पोताना स्वरूपने जोनारो अने ध्यान योगथी युक्त अंतःकरण वाळो पोताना स्वरूपने सर्वभूतोमां स्थित जुए छे अने सर्वभूतोने पोताना स्वरूपमां जुए छे। हवे भगवाने अहींया बीजी લીટીમાં એવી વાત કરી કે ઈક્ષતે યોગ યુક્ત આત્મા સર્વત્ર સમદર્શી, સર્વત્ર એટલે બધી જગ્યાએ, સમદર્શનઃ પોતાના સ્વરૂપને જોનારો, બધી જગ્યાએ પોતાના સ્વરૂપને જોનારો યોગયુક્તાત્મા, યોગયુક્તાત્મા એટલે ધ્યાન યોગથી યુક્ત अंतःकरण वाळो, जेनु अंतःकरण ध्यान योग थी युक्त है, ध्यान योग वाळुं छे, એટલે ध्यान योग थी युक्त अंतःकरण वाळो। पछी शुं तो के आत्मनम पेलो शब्द छे सर्वभूतस्थ आत्मनम, आत्मनम एटले पोताना स्वरूपने सर्वभूतस्थम सर्वभूतोमां सर्व प्राणीओमां ईक्षते एटले स्थित जुए छे। जो सर्वभूतस्थम एटले सर्वभूतोमां स्थित, स्थ शब्द छे स्थित, ईक्षते एटले जुए छे च अने सर्वभूतानी आत्मनी बधा भूतोने, सर्वभूतोने बधा प्राणीओने आत्मनी एटले पोतानामां अथवा पोताना स्वरूपमां जुए छे। बधी जग्याए सर्वत्र समदर्शनः, बधी जग्याए पोताना स्वरूपने जोनारो योग युक्तात्मा, ध्यान योगथी युक्त अंतःकरण वाळो, आत्मनम पोताना स्वरूपने सर्वभूतस्थ बधा प्राणीओमां स्थित ईक्षते एटले जुए छे च सर्वभूतानी आत्मनी अने बधा प्राणीओने पोताना स्वरूपमां जुए छे। हवे अहीं भगवान बीजी લીટીમાં ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन वात करे छे। आपणे जाणीए छीए के अत्र तत्र सर्वत्र समग्र ब्रह्मांडमां जो कोई तत्व होय, कोई स्थित तत्व स्थायी तत्व होय ने तो ए मात्र ने मात्र परिपूर्ण एवा परब्रह्म छे। परब्रह्म ज समग्र ब्रह्मांडमां रहेला छे अने ए कदाच एवुं बने के एमनुं नाम जुदुं होय, एमनुं रूप जुदुं होय, आकार जुदो होय, पण अंते तो एमनुं एम ज होय। जेम नरसिंह मेहताए कीधुं के नाम रूप जूझवा अंते तो हेमनुं हेम होय। छेल्ले तो ए सोनुं सोनुं ज छे, नाम कदाच जुदा जुदा होई शके। जेम के खांडमांथी बनावेला रमकडाओ छे एमना नोखा नोखा नाम होई शके, रमकडाना विविध प्रकारना पशु पक्षी प्राणीओना खांडमांथी बनावेला रमकडाना नोखा नोखा, पण छेल्ले तो ए बधुं खांड ज छे।
એ જ પ્રમાણે લોખંડમાંથી બનાવેલા અસ્ત્રો અને શસ્ત્રો, એ ભાલું હોય, તલવાર હોય, બરછી હોય, ફલાણું છે, તીગડું, આવા નોખા નોખા નામ હોઈ શકે, પણ છેલ્લે તો એ જ્યારે એનું અસ્તિત્વ વિલીન થશે અસ્ત્ર તરીકે કે શસ્ત્ર તરીકે, એટલે છેલ્લે તો એ લોખંડ જ રહેવાનું છે જે પહેલા હતું, અને છેલ્લે પાછું એ બની જશે. એ જ પ્રમાણે નોખા નોખા વાસણો હોય, એ પછી ઘડો હોય કે પછી કુબલી હોય કે પછી તાવડી હોય કે બીજું કોઈ પણ હોઈ શકે, એ અંતે છેલ્લે માટીના વાસણો, છેલ્લે તો માટી જ છે. અને એ જ પ્રમાણે કોઈ પણ ઘરેણા, એનો આકાર જુદો હોય, એમનું નામ જુદું હોય, પણ છેલ્લે તો એ સોનું જ છે. હવે આ જેમ છેલ્લે બધું એક જ છે, એમ પરમાત્મા પણ સંસારની અંદર એક જ છે, અને અંતે પરિપૂર્ણ એ પરમાત્મા જ સમગ્ર સંસારમાં વ્યાપ્ત છે, અને તે જ રહેવાનો છે. હવે આમ જેમ પેલા ખાંડને જુએ છે દરેક રમકડામાં, દરેક અસ્ત્ર શસ્ત્રમાં લોખંડને જુએ છે, એ જ પ્રમાણે દરેકે દરેક વાસણમાં માટીને જુએ છે, અને દરેક આભૂષણોમાં જેમ ઘરેણાને જુએ છે, સેમ ટુ સેમ ધ્યાન યોગી છે ને, એ દરેક જગ્યાએ સર્વત્ર સમદર્શન ધ્યાન યોગી છે, તે બધામાં પોતાના સ્વરૂપને જુએ છે. સ્વરૂપ એટલે શું છે? આત્મા છે. આપણે જોયું હતું ધ્યાન યોગી શું કરે છે, પેલા ભગવાને કીધું એ પ્રમાણે આસનથી શરૂઆત કરી, આસન લગાડી કોઈ પણ એક આસન પોતે વાળી અને બેસી જાય છે, અને ધીમે ધીમે પેલા મનને કાબુમાં કરે છે, પછી મન, પછી ધારણા, ત્યાર પછી સંપ્રજ્ઞાત, અસંપ્રજ્ઞાત, છેલ્લે મનથી વિખૂટા, પછી ચિત્તને, એમનાથી વિખૂટા, અને અંતઃકરણને, અને છેલ્લે પોતાના સ્વરૂપની અંદર આત્મનઃ પોતે જ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ જાય છે, અને ત્યાં આનંદ સુખની પ્રાપ્તિ કરે છે, અનુભવ કરે છે. એમ ધ્યાન યોગી દરેકની અંદર ભલે નામ આ તે બધું જ જુદું હોય, પણ દરેકમાં ધ્યાન યોગીને શું થાય તો કે સર્વત્ર સમદર્શિના, પોતાના સ્વરૂપને જુએ છે, બધી જગ્યાએ, સર્વત્ર, બધી જગ્યાએ પોતાના. હવે ભગવાને શબ્દ વાપર્યો અહીં યોગ યુક્તાત્મા, એટલે ધ્યાન યોગના અભ્યાસથી, ધ્યાન યોગનો અભ્યાસ ધીમે ધીમે તમે રોજ ધ્યાનમાં બેસવા માંડો ત્યારે શું થશે, એક તો ઝડપથી ધ્યાન લાગશે, અને ધ્યાન યોગના અભ્યાસથી શું થશે, પેલા મનની એકાગ્રતા, પછી મન સાથેનો સંબંધ તૂટી જશે, એ જ પ્રમાણે ચિત્ત સાથેનો સંબંધ તૂટી જશે. એમ કરતા કરતા શું થશે તો કે એમ કરતા કરતા અંતઃકરણ છે ને એ સ્વરૂપમાં લીન થઈ જશે. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને ચિત્ત, આ ચારેય વસ્તુનું બનેલું જે અહંકાર છે, પેલા મનની એકાગ્રતા, એનું સ્વરૂપ તૂટી ગયું, ત્યાર પછી ચિત્ત, એમની સાથેનો પણ સંબંધ તૂટી ગયો, ત્યાર પછી વધુ કોણ, બુદ્ધિ અને અહંકાર, એ પણ ધીમે ધીમે પોતાના અસ્તિત્વને ગુમાવી દેશે, અને અંતઃકરણ છે એ પરમાત્મામાં અથવા તો પોતાના સ્વરૂપમાં, જો પરમાત્મામાં ને સ્વરૂપમાં, જેને આપણે આત્મા કહીએ છીએ, એમની અંદર લીન થઈ જશે. અને પછી શું થશે, પછી અંતઃકરણ સાથે પણ સંબંધ વિચ્છેદ થઈ જશે, અને અંતઃકરણ સાથે સંબંધ વિચ્છેદ થઈ ગયો એનો અર્થ શું થયો, હવે એમનામાં દ્વેષ કે રાગ કાંઈ રહ્યું જ નહીં, અને પોતે પોતાની અંદર પ્રસન્ન રહેવા માંડ્યા. હવે ભગવાને પહેલી લીટીમાં વાત કરી કે સર્વભૂતસ્થ આત્મનમ, સર્વભૂતસ્થ, બધા જ પ્રાણીઓમાં, બધા પ્રાણીમાં પોતાના આત્માને સ્થિત, સર્વભૂતસ્થ શબ્દ, આત્મનમ એટલે પોતાના સ્વરૂપને, સર્વભૂતસ્થ બધા પ્રાણીઓમાં સ્થિત જોવે છે. હવે બધા પ્રાણીઓમાં સ્થિત જોવું, દાખલા તરીકે આપણે આમની પેલાનો શ્લોક ભગવાને શું કીધું હતું, ત્યાં પંડિતની વ્યાખ્યા એવી વાપી હતી કે વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે, પછી ગવિ, હસ્તિની, શુની ચ સ્વપાકે સમદર્શિન પંડિત. આ પંડિતો આ બધામાં સમદર્શી હોય છે. અહીં ભગવાન શું કહે છે કે સર્વભૂતસ્થ આત્મનમ, પોતાના સ્વરૂપને દરેક પ્રાણીઓમાં સ્થિત, અને પછી શબ્દ વાપરો ઈક્ષતે એટલે જુએ છે. જો દરેક પ્રાણીઓમાં પોતાના સ્વરૂપને સ્થિત, સ્થિત એની ઉપરથી સ્થાપન શબ્દ, બેઠેલો એવો અર્થ પણ લઈ શકીએ આપણે, દરેક પ્રાણીઓમાં એ બેઠેલો જુએ છે. ભગવાને 13મા અધ્યાયમાં વાત કરી કે દ્વાવિમો પુરુષો લોકે
ક્ષરાક્ષર ઉચ્યતે ક્ષરઃ સર્વાણી ભૂતાની, બધા જ પ્રાણીઓમાં ક્ષર તરીકે અને કુટસ્થ અક્ષર ઉચ્યતે. અહીંયા શું કે છે? સર્વભૂતસ્થ આત્મનમ, પોતાના સ્વરૂપને સર્વભૂત બધા પ્રાણીઓમાં સ્થિત જુએ છે. પોતે જે સ્વરૂપનો અનુભવ કરી રહ્યો છે, પોતાનું જે સ્વરૂપ છે દરેક પ્રાણીમાં, સર્વ પ્રાણીના બધા જ પ્રાણીઓમાં એ સ્થિત છે એવો એ જુએ છે કે એમની અંદર, મારી અંદર મેં જે જોયો, મેં જેમનું દર્શન કર્યું, ધ્યાન યોગથી મેં જેમને પ્રાપ્ત કર્યું છે, એ જ આત્મા, એ જ સ્વરૂપ સામેનામાં છે, આમાં પણ છે, આમાં પણ છે. આમાં બધાના નામ જુદા છે. અહીંયા નામ કદાચ બ્રાહ્મણ હોઈ શકે, અહીંયા નામ કદાચ ગાય હોઈ શકે, અહીંયા હાથી હોઈ શકે, અહીં કૂતરું હોઈ શકે, અહીં ચાંડાલ હોઈ શકે, કદાચ બધી જગ્યાએ અલગ અલગ નામ હોઈ શકે, પણ છે તો બધાની અંદર એક જ સરખો સ્થિત એ જ બેઠો છે. એટલે પોતાના આત્માને સ્થિત જુએ છે. હવે જેમ સામાન્ય માણસ છે એ પોતાના આખા શરીરમાં દરેકે દરેક અંગની અંદર એ પોતાના હુંપણાને પોતાના શરીરમાં જુએ છે કે નહીં? માની લો કે કોઈ માણસ નિદ્રામાં વિયો જાય છે, નિદ્રામાં પડ્યો, ઊંઘમાં છે અને એમને સ્વપ્ન આવે છે, તો એ સ્વપ્નની અંદર શું કરે છે? સ્થાવર અને જંગમ સૃષ્ટિને જુએ છે. એમના ખેતર, મકાન, વાડી, વજીફો, આ તે બધું જુએ છે. અને જેવો ઊંઘમાંથી, સ્વપ્નમાંથી બહાર આવે છે અને જાગૃત થાય છે, તો આમાંથી કંઈ નથી હોતું. ગાડી નથી હોતી, બંગલો નથી હોતો, કંઈ હોતું જ નથી. તો એ બધું આવ્યું ક્યાંથી? તો કે એ બધું પોતે જ બન્યો હતો. ગાડી પણ પોતે બન્યો હતો, બંગલો પોતે બન્યો હતો, મકાન આ છે, ખેતરવાડી બધું જ પોતે બન્યો હતો, બીજું કોઈ હતું જ નહીં. માની લ્યો કે જાગ્રત અવસ્થામાં તમે છો અને જાગ્રત અવસ્થામાં તમે કોકને, આંખો ભલે તમારી ખુલ્લી હોય અને ખુલ્લી આંખોએ તમે કોકને યાદ કરો છો, તમે ગાડીને યાદ કરો છો, મકાનને યાદ કરો, તો તમારી સામે એક દ્રશ્ય ખડું થાય છે કે નહીં? બગીચો ના અંતે મસ્ત મજાનું શાહુકારી વાળું મકાન છે. આ બધું જ કોણ બનાવે છે? એ મકાનનું દ્રશ્ય, બગીચાનું, સ્વિમિંગ પુલનું, એ બધું કોણ બને છે? મન બને છે. સુષુપ્ત અવસ્થામાં, જ્યારે તમે સ્વપ્ન અવસ્થામાં છો, ત્યારે તમે પોતે સ્થાવર અને જંગમ સૃષ્ટિ બનો છો અને તમે પોતે છો એ જ છો, છતાં એ નથી. એ જ પ્રમાણે જાગ્રત અવસ્થામાં તમે જ્યારે યાદની અવસ્થામાં છો, ત્યારે તમારું મન એ બને છે. આમ ભગવાન કહે છે સર્વભૂતસ્થ આત્મનમ, પોતાના સ્વરૂપને દરેક પ્રાણીઓમાં એ સ્થિત જુએ છે, દરેક પ્રાણીઓમાં સ્થિત જુએ છે. એટલે સ્વપ્નમાં અને આમાં જે દેખાય છે એ ખરેખર હતું નહીં. હવે તેવી રીતથી ધ્યાન યોગી છે ને સત્તા રૂપે બધા પ્રાણીઓમાં સત્તા રૂપે સ્વરૂપને જુએ છે. અને સ્વરૂપને સત્તા રૂપે જુએ છે એમની પાછળનું કારણ શું છે? કેમ કે સ્વરૂપ છે ને એક રૂપ છે, ક્યારેય બદલે નહીં તેવું છે. અને સંસાર છે એમને જોઈ શકાતો જ નથી. કેમ કે તમે અત્યારે જે ક્ષણે તમે સંસારને જોયો છે ને, એ સંસારને તમે બીજી ક્ષણે નહીં જોઈ શકો. કેમ કે પ્રત્યેક ક્ષણે સંસાર બદલી રહ્યો છે. એમની હવા, એમનું લક્ષણ, પ્રત્યેક સેકન્ડના 100મા ભાગમાં, 1000મા ભાગમાં એ સતત પરિવર્તનશીલ છે. એટલે તમે એમને બીજી વખત નહીં જોઈ શકો. એટલે સતત બદલાતા સંસારને આપણે નથી જોઈ શકતા. એટલે એકરૂપ એવા સ્વરૂપને તેઓ સ્થિત થયેલું જોવે છે. હવે પછી ભગવાને શબ્દ વાપરો સર્વભૂતાની ચ આત્મની. ચ એટલે અને, સર્વભૂતાની બધા પ્રાણીઓને, આત્મની એટલે પોતાનામાં જુએ છે. હવે જો ત્યાં શું કીધું તું કે સર્વભૂતસ્થ આત્મનમ, યોગ યુક્તાત્મા, ધ્યાન યોગથી યુક્ત અંતઃકરણ વાળો આત્મનમ, પોતાના સ્વરૂપને સર્વભૂતસ્થ, બધા પ્રાણીઓમાં સ્થિત, ઈક્ષતે એટલે જુએ છે, બધા પ્રાણીઓમાં સ્થિત જુએ છે, રહેલો જુએ છે. અને અહીંયા શું કે છે? સર્વભૂતાની ચ આત્મની. ચ એટલે અને, સર્વભૂતાની બધા પ્રાણીઓને, ભૂતાની આત્મની એટલે પોતાનામાં જુએ છે, બધા પ્રાણીઓને પોતાનામાં જુએ છે. જો સ્થિત નથી જોતા, ત્યાં સ્થિત પોતાના સ્વરૂપને દરેક પ્રાણીઓમાં સ્થિત જોયા હતા. એટલે ત્યાં શું કર્યું હતું? દરેક પ્રાણીઓની અંદર બેઠેલા સ્વરૂપને પોતાના સ્વરૂપ જેવો જોયો કે એમની અંદર પણ આ જ બેઠેલો છે. અહીંયા શું કહે છે? સર્વભૂતાની બધા પ્રાણીઓ, ચ આત્મની પોતાનામાં,
બધા પ્રાણીઓને પોતાનામાં જુએ છે, જેમ મારું શરીર છે એમાં પ્રાણીઓનું શરીર છે. મેં તો સ્વરૂપનો અનુભવ કર્યો છે. આ પ્રાણીઓ છે કેવા છે, સ્વરૂપ છે એ અનાદિ છે, અજન્મા છે, અવિનાશી છે. પ્રાણીઓ છે જન્મેલા છે એટલે અંત અને આરંભવાળા છે, નાશ પામવાવાળા છે. તો પછી એ કેવી રીતે સ્થિત હોઈ શકે? એટલા માટે ભગવાને કીધું છે એમને ખાલી પોતાનામાં જોવે છે. જેમ દીવામાંથી કોઈ દીવાના પ્રકાશમાંથી વિવિધ પ્રકારના રાતો છે, પીળો છે, ગુલાબી, લાલ છે, કેસરી છે, એવા વિવિધ પ્રકારના કલર નીકળતા હોય છે, રંગ નીકળતા હોય છે. રંગ આપણને જે દેખાય છે એ દીવાના પ્રકાશમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા, ઉત્પન્ન થયેલા દેખાય છે અને એમાં જ પાછા સમાઈ જાય છે. એમ આ પરમાત્મા બધી જ જગ્યાએ સર્વત્ર સમદર્શિન એવું કીધું. દરેક જગ્યાએ પરમાત્માને જોવાવાળો છે આ યોગી છે તે, અને એમની અંદર બધું જ સમાઈ જાય છે. જેમ સૂર્ય ઉગતા આપણને બધી જ સૃષ્ટિ આપણી સામે ઉત્પન્ન થાય છે અને એ સૂર્યને આથમતા પાછી એ સૃષ્ટિ એમાં સમાઈ જાય છે. એ રીતે આ બધી વાત છે. એ પેદા થનારું અને અંત થતા એ સ્થિત થતા જુએ છે, એમની અંદર જ સ્થિત થતા. જેમ દીવાના પ્રકાશમાંથી કલર ઉત્પન્ન થતા, સૂર્યના પ્રકાશમાંથી સૃષ્ટિના પદાર્થોને આપણે જોઈએ છીએ ઉત્પન્ન થતા, એ જ રીતે હવે આ શ્લોકમાં આપણે વાત કરી કે પ્રાણીઓમાં પોતાના સ્વરૂપને સ્થિત થતો બતાવે છે, પણ પ્રાણીઓને પોતાનામાં સ્થિત નથી થતો, કેમ કે સ્વરૂપ છે એ તો અજર અમર છે, આત્મા છે. એટલા માટે પ્રાણીઓને સ્થિત કેવી રીતે બતાવી શકાય? પ્રાણીઓ તો મૃત્યુ પામનારા, નાશ પામનારા, વધઘટ થનારા છે, વધનારા અને વૃદ્ધાવસ્થાને પામનારા છે. એટલા માટે સરસ મજાનો એક રીતે શ્લોક છે કે બધી જગ્યાએ સર્વત્ર સમદર્શન એવો યોગયુક્ત આત્માની વાત કરી ભગવાને કે સર્વભૂતસ્ય આત્મનમ ભૂતસ્થ આત્મનમ સર્વભૂતાની ચ આત્મની ઈક્ષતે યોગયુક્તાત્મા સર્વત્ર સમદર્શન પૂર્ણ કરી. જય શ્રી કૃષ્ણ.